جا رہا ہوں مائکرو اکنامکس، جس کا کورس کوڈ ہے 133۔ اس میں ہم آج پڑھیں گے پیسوں کی آفاق، جس کو ہم فنکشنز آف منی بھی کہا کرتے ہیں۔ فنکشنز آف منی، اس سے پہلے کہ ہم جان لیں گے کہ منی کیا ہوتی ہے ایکچولی، کیوں رکھنا چاہتے ہیں لوگ یہ منی، اس کا کیا کام ہوتا ہے، اس منی کا، ان پیسوں کا کیا کام ہوتا ہے، یہ پیسے کیوں رکھنا چاہتے ہیں لوگ، کہ جو عام طور پر ہم پیسے کی آمدنی یا دولت کی جمع سے بولا جاتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ویلتھ، جیسے کہ ہم ویلتھ کی بات کرتے ہیں، کبھی انکم کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے پچھلے سالوں میں بہت ساری آمدنی حاصل کی یا بہت سارا ویلتھ، جو عام ہم الفاظ میں ہم کہا کرتے تھے کہ اس کے پاس اتنا ویلتھ ہے، اس کے پاس اتنا انکم آیا ہے، یہ پہلے کہا جاتا تھا۔ مگر جب ہم اکنامکس کی بات کریں گے، اکانومسٹ کی بات کریں گے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا بولا، انہوں نے بولا کہ یہ ایک سٹاک ہوتا ہے، سٹاک آف ایسٹ ہوتا ہے، ایک انسان کے پاس ایسے ایسٹس ہوتے ہیں جن سے وہ دولت حاصل کرتے ہیں، ویلتھ حاصل کرتے ہیں۔ اس ویلتھ کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں، کیسے حاصل کرتے ہیں، اس چیپٹر میں یہی ہم اسی کا چرچا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو منی ہوتی ہے، یا اس کو ہم آمدنی کہتے ہیں، یا اس کو ہم ویلتھ کہتے ہیں، جو اکانومسٹس نے اقتصادیات میں اس کی چرچا کی ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ یہ ایک میڈیم آف ایکسچینج کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ میڈیم آف ایکسچینج کی حیثیت سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اگر تبادلہ میں بہت کام آتا ہے، کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مڈل مین کی طرح ایک کام کرتا ہے، تو یہ ایک تبادلہ میں، یہ خرید فروخت میں یہ کام آتی ہیں۔ تو ہم پہلے جانیں گے کہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کرنسی ہے، روپی ہے، ڈالر ہے، ین ہے، گولڈ ہے، بہت سارا کچھ ہے جو ہم کسی دکاندار کے پاس لیتے ہیں تو وہاں سے کوئی چیز خریدتے ہیں۔ اس کو ہم میڈیم آف ایکسچینج کہتے ہیں۔ یہ میڈیم آف ایکسچینج تبادلات معاشیات میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اصل میں یہ منی کیا ہوتی ہے، یہ ہم منی کہتے ہیں کہ یہ ایک لیکوڈ کا کام کرتا ہے۔ منی از دا موسٹ لیکوڈ ایسٹ۔ یہ لیکوڈ ایسٹ کیوں رکھنا چاہتے ہیں لوگ، یہ تین پرپز کے لیے۔ منی از اے موسٹ لیکوڈ ایسٹ اینڈ پیپل وانٹ ٹو ہولڈ اٹ۔ وائی پیپل وانٹ ٹو ہولڈ اٹ، پیپل کیوں یہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ کیوں لیکوڈ ایسٹ ہے، کیونکہ لیکوڈ ایسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جلدی ہم اس کو کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ مگر لوگ کن پرپز کے لیے عام طور پر رکھنا چاہتے ہیں یہ، کہ یہ ریڈی میڈ کہتے ہیں کہ اس میں جلدی نیئر منی، جس کو ہم کہتے ہیں نیئر منی، فار ایگزامپل نیئر منی ہم گائے کہتے ہیں یا کوئی لینڈ کہتے ہیں۔ مگر ہم جب لیکوڈ کی بات کرتے ہیں، یہ ہم ڈائریکٹلی اس سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں کسی ٹینشن کے بغیر، کسی پریشانی کے بغیر۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ منی از اے موسٹ لیکوڈ ایسٹ اینڈ پیپل وانٹ ٹو ہولڈ اٹ، لوگ رکھنا چاہتے ہیں۔ کن پرپز کے لیے، یہ تین پرپز کے لیے جو اکانومکس میں ہم چرچا کر رہے ہیں، یہ تین پرپز کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ کوئی رکھتا ہے یہ ٹرانزیکشن پرپزز کے لیے، کوئی رکھتا ہے یہ پریکاشنری پرپز کے لیے، کوئی رکھتا ہے یہ اسپیکولیشن کے لیے۔ یہ تین مقصد ہے اس منی کو رکھنے کے لیے، تین مقاصد ہوتے ہیں ہمارے اکنامکس میں۔ ایک تو ہم ٹرانزیکشن کے لیے ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک انسان جو گھریلو ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، اس کو مارکیٹ جانا ہے، یہ پیسے لے کر تو کوئی چیز خرید سکتا ہے ان سے، یا کوئی اس کو کوئی بڑا سا چیز، کوئی آٹے کی ایک بوری خریدنی ہے، یا کوئی روٹی خریدنی ہے، یا کوئی سبزی خریدنی ہے، اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ یہ اس لیے ایک انسان یہ پیسہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس، لیکوڈ ایسٹ میں یہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جو ہوتی ہے، جو پریکاشنز ہوتے ہیں، پریکاشنز کیا ہوتی ہیں، اکنامک انسرٹینٹیز ہوتی ہیں، انفورسین کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل انسان بیمار کے لیے رکھتا ہے، شادی کے لیے رکھتے ہیں، یا کوئی زلزلہ آ جائے گا، یا کوئی ایسی حالات
ہو جائے گی یا اس مکان گرے گا، اس کے لیے بیماری کے لیے یہ انفورسڈ سچویشن جو ناگہانی آفات کے لیے یہ پیسہ رکھنا چاہتے ہیں ایک انسان کہ کوئی ضرورت مت پڑے فیوچر میں کوئی ضرورت مت پڑے تو اس کے لیے پیسہ رکھنا پریکاشن کے لیے اپنی ضروریات زندگی کے لیے یہ رکھنا چاہتے ہیں یہ پیسہ کہ فیوچر میں اس کو کوئی ناگہانی آفات سے گزرنا نہ پڑے، کوئی مالی بحران سے گزرنا نہ پڑے، تو اس کے لیے یہ پیسہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو تیسرا ہوتا ہے جو اسپیکولیشن پرپز کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اس اسپیکولیشن پرپز کے لیے بہت سارے لوگ یہ منی یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکولیشن کیا ہوتی ہے؟ اسپیکولیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، بانڈز میں، شیئرز میں، ڈیبینچرز میں، یہ اسے جس طرح جب کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی وقت ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہوتی ہے تو بانڈز کی یا شیئرز کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ خریدنا چاہتی ہے۔ جب فار ایگزامپل انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرسٹ جب منی بینکنگ جو ہوتی ہیں، لوگ اگر منی بینک میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں انٹرسٹ ریٹ کم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بانڈز اور شیئرز کی کتنی قیمت ہوتی ہے، اگر ان کا قیمت کم ہے تو وہ وہی خریدنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا قیمت بڑھ جائے گا تو یہ اس ٹائم ان کو بیچ ڈالیں گے مارکیٹ میں۔ تو اسپیکولیشن میں بھی یہ کام آتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے انڈسٹریسٹ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ اسپیکولیشن کے لیے بھی رکھتے ہیں یہ پیسے، تھوڑا بہت اپنے انکم میں اسپیکولیشن کرتے ہیں، تھوڑا بہت پریکاشن کے لیے رکھتے ہیں، باقی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانزیکشن پرپز کے لیے۔ یہ کلاسیکلز کا کہنا تھا کہ یہ ہم جو پیسہ رکھتے ہیں یہ ٹرانزیکشن موٹیوز کے لیے، ہم ٹرانزیکشن کرنے کے لیے یہ پیسہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کیمبرج اکانومسٹس، کیمبرج والوں نے کہا کہ ہاں ٹرانزیکشن تو صحیح ہو گیا، ٹرانزیکشن کے لیے رکھتے ہیں، مگر ہم یہ پریکاشنری موٹیو کے لیے رکھتے ہیں، جس میں آلفرڈ مارشل تھا، جس میں ACP وہ بھی تھا، اور بہت سارے اکانومسٹس نے ایک ایکویشن بنائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو منی ہے جو ہم اس کو رکھتے ہیں کہ پریکاشنری کے لیے بھی رکھتے ہیں، کہ انہوں نے ایک ایکویشن دی جو کلاسیکلز نے ایکویشن دی، جس میں ہم فشر کی بات کرتے ہیں، فشر کی بات کرتے ہیں، جو اکانومسٹ تھا اس نے ME = PC = PC، انہوں نے کہا کہ جو منی ہوتی ہے، velocity آف منی is equal to the price level and trade of the money۔ اس نے کہا کہ precautionary ME = PT and the money in the circulation should be equal to the price level of the money and جو ٹریڈ ہوتا ہے، جو بزنس ہوتے ہیں اس منی سے، انہوں نے یہ ایکویشن کہی کہ یہ برابر ہونا چاہیے ME = PT۔ جو کیمبرج والوں نے اور ایک ایکویشن دی، تو ہمیں اس میں یہاں اس سے ہمیں یہاں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تھوڑا بہت ہم نے انٹروڈکشن، تعارف میں یہ منی کہاں سے آئی، یہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں لوگ، اور اکانومسٹ کا ویو پوائنٹ جو کلاسیکلز جو بتایا تھا کہ ME = PT، جس میں فشر کی ایکویشن تھی ME = PT، منی velocity of money is equal to the price level and the trade off and what we call the trade between the two countries, between the two individuals۔ اور اس کے بعد آئے تھے کیمبرج والوں نے اپنی ایکویشن دی، انہوں نے اپنے ایکویشن کے حساب سے منی ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد کینشنز آیا تھا، کینز نے کہا کہ یہ لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری، اس سے بات آتی کہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ تینوں پرپز کے لیے ہم منی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ موسٹ لیکوڈ ایسٹ ہوتا ہے، تو اس انسان یہ تینوں چیزوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے پریکاشن اسپیکولیشن کے لیے اس نے زیادہ زور دیا تھا کہ پیپل وانٹ ٹو ہولڈ منی فار اسپیکولیٹو پرپز، اسپیکولیشن کے لیے، جس میں اس نے بلز اینڈ بیئرز کا کنسیپٹ دیا تھا۔ جو بلز ہوتے ہیں تو وہ رسک لورز ہوتے ہیں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز اینڈ شیئرز خریدتے رہتے ہیں۔ جو بیئرز ہوتے ہیں وہ رسک نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کیونکہ وہ زیادہ رسک پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے تھوڑا بہت اس کی ایکویشن میں انہوں نے اپنی طرف سے، اپنے حساب سے یہ منی کا تعارف کیا۔ اگر ہم جائیں گے اب پاسٹ میں، جو ہم پچھلے زمانے میں جائیں گے کہ منی کا رول کیسے، ایولیوشن کیسے آ گیا اس منی کا، جب ہم پیسے یا کاغذی پیسے کے اعتراف کے لیے مارکیٹ میں جائیں گے، ہم پاسٹ میں جائیں گے، اگر ہم
बैक में जाएंगे कि पिछले ज़माने में, ये पुराने ज़माने में, बिफोर क्लासिकल्स, बिफोर 16th सेंचुरी से ये पैसा कैसे यूज़ करते हैं। जब हमें जाना होता है, उसमें कहते हैं कि बार्टर इकोनॉमी की हम बात करेंगे। बार्टर इकोनॉमी में क्या होता है, उसके भेद आए, क्लासिकल्स के भेद जो मनी आई थी। मगर जब हम पुराने ज़माने में जाएंगे, हम देखेंगे ये मनी, ये पैसा किस तरह आता है, कैसे एवोल्यूशन हो गई, कैसे आ गया ये पैसा इसमें। तो उस टाइम बार्टर इकोनॉमी था। बार्टर इकोनॉमी का क्या मतलब था, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी ट्रेड। उसमें एक चीज दूसरी चीज के बदले एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्जांपल, आपको जरूरत, मुझे जरूरत थी रोटी, मुझे रोटी के लिए यहाँ या चावल देना पड़ता था, या दान देना पड़ता था, या अंडे देने पड़ते थे। इसके एक्सचेंज में मेरे पास चावल है, तो मगर दुकानदार के पास एक रोटी है। हम चावल लेके जाते हैं, तो हम चावल देते हैं उनको, और वो रोटी देते हैं। उसी को हम बार्टर इकोनॉमी कहते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी ट्रेड। एक कंट्री दूसरी कंट्री से कमोडिटी फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान ट्रेड करते हैं चाइना के साथ उस टाइम, तो ये यहाँ से टमाटर, वहाँ से टमाटर लाते हैं और यहाँ से चावल बेचते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि कमोडिटी। मगर उस टाइम एक कंसेप्ट, उसमें बहुत सारी दुश्वारियां आ गई है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसमें आ गई थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होते हैं कि दोनों इंसान को एक वांट होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए एक चीज की। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रोटी चाहिए, मगर दुकानदार को जरूरी चाहिए, कोई अंडा चाहिए, चावल चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आया था उस टाइम कि अगर मुझे जरूरत है रोटी, तो दुकानदार को जरूरत चावल नहीं जरूरत होता है इनको। वो क्या करेंगे, उस टाइम ट्रेड नहीं हो जाएंगे। उनको भी जरूरत के हिसाब से उनको चावल चाहिए, तब ट्रेड हो जाएंगे। अगर उनको अंडा चाहिए, मेरे पास अंडा नहीं, तो ट्रेड नहीं हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसको भी वांट चाहिए, उनको भी जरूरत होनी चाहिए, और मुझे भी वही चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे 1 किलो तेल चाहिए, 1 लीटर तेल चाहिए, वो दुकानदार के पास नहीं है, तो मेरे पास चावल है, मैं चावल लेके जाता हूँ दुकानदार के पास। वो दुकानदार कहता है कि मेरे पास तेल नहीं है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। अगर हमारे पास तो पैसा होता है उस टाइम, तो हम पैसे लेकर किसी और दुकानदार के पास जाते, तो उसमें थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें सरप्राइजिंग की बात यही है कि कमोडिटी, उसको हम उस टाइम कमोडिटी मनी कहते हैं, कि उन पुराने जमाने में हम चीजों के बदले चीज खरीदते हैं। तो इसके बाद इसमें बहुत सारे दुश्वारियां लेके आ गए थे, और उसके बाद आ गया गोल्ड स्टैंडर्ड आ गए, जहां हमने उस टाइम या गोल्ड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। इसके बाद जो बार्टर के बाद आ गया गोल्ड सिस्टम। गोल्ड हम पैसा मानेंगे, गोल्ड के बाद गोल्ड, मगर इसका मतलब हो गया गोल्ड एक्सचेंज करने में भी बहुत सारी दुश्वारियां आ गई कि हमारे लोगों के पास कितना गोल्ड है, तो वो कितना गोल्ड देंगे दुकानदार को या किसी ट्रेडर को, तो वो वहां से कोई कमोडिटी लाएंगे। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई थी कि ये क्या होता है। कि उस टाइम, उससे पहले जब हमने बात की, जो उस कमोडिटी को जो फैसिलिटी ट्रांजैक्शन करती थी ये बार्टर इकोनॉमी, उस टाइम उस कमोडिटी के पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू जो कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है इन पैसों का? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है इस कमोडिटी को, जैसे कि चावल है हमारे पास, हम इस चावल को कोई भी चीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आटा भी बनाएंगे, लड्डू भी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें रोटी भी बना सकते हैं इसका, या और कोई चीजें इंट्रिंसिक। इसी तरह एक पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, कॉइन जो होती है, इसकी एक फेस वैल्यू होती है, 1 रुपए है, मगर इसका और एक वैल्यू है जो हम कहते हैं कि ये 1 रुपए ये किससे बने हैं, या कॉपर से बने हैं, ये सोना से बने, इसका और एक वैल्यू है जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कहा करते हैं। तो इसका हम इस इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है इसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें डिविजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये स्टोर भी कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी चीजों का हमें खास ख्याल रखना पड़ा जब ये बार्टर से, ये गोल्ड स्टैंडर्ड से अब मनी की तरफ आ गए थे। कि उसमें क्या हुआ था, जो हमने
उस टाइम पढ़ा था कि क्या क्या जा रहे थे उसमें कि कैसे ये मिनी बार्स आ गई कमोडिटी फॉर कमोडिटी, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया और गोल्ड स्टैंडर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई लोगों को आप ट्रेड करने में, और गोल्ड सिकियर थी, गोल्ड उतना अवेलेबल नहीं था। उसके बाद उन्होंने सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिया, उन सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिया, उन सिक्कों से हम चीज़ें उस गवर्नमेंट ने उन सिक्कों की एक कॉइन्स बनाए हैं, तो इन कॉइन से हम खरीद फरोख्त स्टार्ट कर दिया। तो मगर उससे पहले कि अगर हम बात करेंगे कोई फेट मनी का कंसेप्ट भी आ गया, जो पेपर मनी होता है, उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं, ये हम स्टोर नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम, इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसमें डिविजिबिलिटी नहीं है, कि उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गई। इसी तरह हमने कहा कि गोल्ड में इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, गोल्ड को एक मनी भी कहा करते हैं, और उसको हम एक वेट या प्योरिटी का भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये इसका कंसर्न यही होता है कि हम किस तरह एक गोल्ड को, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो गवर्नमेंट डेफिनेटली ने प्रूव किया है कि गोल्ड ऐसा ये चलेगा, किसके बगैर ये मनी का भी चलेगा, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी है कि रियल वैल्यू ये, अगर एक कॉइन बनाएंगे सोने की, इसकी वैल्यू होगा, अगर एज पर गवर्नमेंट बनाएंगे 1 रुपए का कॉइन, तो मगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया मोर देन द फेस वैल्यू, जो इसका फेस वैल्यू होगा। तो इसी तरह हम ये कहेंगे कि हम जो गोल्ड है ये रिडीमेबल है, रिडीमेबल हो गए, एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी वक्त हम बहुत टाइम के बाद हम रिडीमेबल कर सकते हैं। कि हमने देखा है थोड़ा बहुत, हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि ये जो बार्टर से सीसी इकोनॉमी से कब गोल्ड बन गया, और गोल्ड से अब हम देखेंगे कि पैसे कैसे आ गए इसमें जो कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर लिए, ताकि ये जो गोल्ड सिस्टम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, कितना गोल्ड हम देंगे और कितनी कमोडिटी हम खरीदेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को सीखना पड़ा, और पैसों की तलाश में लग गई, उन्होंने पैसे सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, ताकि ये दुश्वारियां ना आए एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, इस मनी के फंक्शंस कितने होते हैं, मनी के फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस होते हैं इस मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसको हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं, जिसको हम अदर फंक्शन कहते हैं। जो हम प्राइमरी फंक्शन में करते हैं, प्राइमरी फंक्शन में हमने देखा था कि ये एक कीमत का जखीरा होता है, जिसमें हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहा करते हैं, या प्राइमरी फंक्शन में हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, और हम सेकेंडरी फंक्शन में कहते हैं कि ये है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है, ये ट्रांसफर सेकंड होता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है, और जो तीसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू। हमने एक एक करके थोड़ा बहुत उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहला जो प्राइमरी स्टोर, प्राइमरी फंक्शन की बात हम करेंगे। पैसे की जो अक़साम होती है, उनमें आम तौर पे पैसे की अक़साम मदद ज़ेर हमने डिफाइन किया, जिसमें हमने पहले दिखाया है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, कीमत का ज़खीरा। ये पैसा कीमत का ज़खीरा क्यों उसे मुस्तकबल में बचाया और खर्च किया जा सकता है, वो दूसरे, जैसे कि दूसरे अल्फाज में उसे मुस्तकबल में कुव्वत खरीद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तहम ये कीमत का कामल ज़खीरा तुम्हें देखते हैं, अगर कीमतों बढ़ रही है तो पैसे की कुव्वत खरीद कम हो जाती है। तो हम इस तरह देखेंगे कि ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, इस मनी में, इस पैसे में एक ताकत होता है सेव करने की या स्पेंड करने की फ्यूचर में। ये हम स्टोर कर सकते हैं, ये हम रखते हैं बैंक में, ये अपने पास रखते हैं, उसका वैल्यू चेंज, उसकी जो कीमत, 1 रुपए का कीमत हर हमेशा रहेगा, मगर इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगी, कम या ज्यादा वैल्यू आएगी, मगर ये हम स्टोर कर सकते हैं। ये पैसा, उसको ताकत है खर्च करने में, फ्यूचर में खर्च करने में, मगर ये चीज़ों के रिलेटेड उसका वैल्यू बढ़ेगा या कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में इन्फ्लेशन आएगी, चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, मगर उस टाइम हम कहेंगे कि इसका वैल्यू थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, उतना ही है, मगर हम कहेंगे ये जो पैसा है उसका कीमत फ्यूचर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का वैल्यू रखता है, ये स्टोर करने का ताकत रखता है ये पैसा, कि हम हजारों साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल हम पैसा रखते हैं, मगर
इसका वैल्यू थोड़ा बहुत फ्यूचर में इन्फ्लेशन की वजह से ये इसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाएंगे, जो डिमोनेटाइजेशन हमने देखा था पिछले 5-6 साल पहले, जो शायद 16 और 17 में एक डिमोनेटाइजेशन का 20 में शायद 19-20-17 में शायद डिमोनेटाइजेशन हो गई थी हिंदुस्तान इस कंट्री में। डिमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा बहुत पैसे जो पुराने पैसे थे वो कन्वर्ट हो गए, जो नया पैसा या सब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया पैसा निकालने के लिए जो पुराने पैसे वो सब रिकॉर्ड हो गए, उस टाइम उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। वही एक दो चीजें, जैसे कि कीमत बढ़ जाएंगे, लोग चीजें की कीमत बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से 10 साल के बाद, तो इसका वैल्यू थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरी या किसी वक्त कोई डिमोनेटाइजेशन का खतरा आएगी तो उस टाइम हम ये सिक्योर नहीं कर पाएंगे, हम उस टाइम इसको लिक्विडेट करने चाहिए, हम इसको लिक्विडेट करने चाहिए, मीन्स ये तो हमें निकालना है और उसको नए पैसे तब्दील करना चाहिए। तो ये तो पहला फंक्शन। और दूसरी फंक्शन जो होती है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? एक यार्ड स्टिक जिसको हम कहते हैं, यार्ड स्टिक या माने छिड़ी की तरह होती है ये यार्ड स्टिक, या उसको हम कहते हैं कि मेजरिंग रॉड होती है। ये कीमत एक डिसाइड करने में मदद करती है किसी चीज की, ये किसी चीज की कीमत को डिसाइड करने में, मंतखब करने में ये हमें मदद देता है। किस तरह मदद देता है? हम कहेंगे कि 1 किलो आटा 30 रुपए में आता है, ये एक मेजरिंग रॉड 30 रुपए में 1000 ग्राम आटा आता है। तो ये हम कमोडिटी को एक मेजरिंग रॉड हम मानते हैं ये पैसा कि इतने पैसों में इतनी चीजें आएंगे, इतने चीजों में इतने किलो आएंगे, इतने पैसे में इतने क्विंटल्स आएंगे राइस की या आटे की या जो टमाटर हम खरीदेंगे मार्केट से। तो ये एक मेजरिंग रॉड की तरह हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कमोडिटीज होते हैं हमारे इकोनॉमी में, तो हम इससे रिलोकेशन हम करते हैं कि किसी चीज हम देखते हैं कि अगर हम जब बजट बनाते हैं, एनुअल बजट बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितनी कमोडिटीज हम निकालते हैं एक साल में, उनकी कीमत कितना रहेगा, उस कीमत की उतने ही पैसे हम निकालेंगे मशीनों से, इतनी ही पैसे हम सप्लाई करेंगे इकोनॉमी में, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, ताकि कोई ऐसा माली बहरान ना हो जाए। जितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में आएगा, आउटपुट आएगा, उतना ही पैसे हम निकालेंगे, उतना ही पैसे हम सप्लाई करेंगे। उसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि एक मेजरिंग रॉड माना जाता है ये पैसा, या एक यार्ड स्टिक मानी जाती है पैसा, कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्राइस कितना रहेगा एक चीज को, उस प्राइस से कितनी आमदनी बढ़ेगी, ये उसी हिसाब से जो हम कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ये एक इकाई मानी जाती है, यूनिट ऑफ अकाउंट इकाई मानी जाती है, यार्ड स्टिक मानी जाती है, मेजरिंग रॉड मानी जाती है, ताकि चीजों की कीमत या चीजों की कीमत, फॉर इंस्टेंस हम ऑनियंस की बात करेंगे, प्राइस ऑफ ऑनियंस कितना रहेगा या आटा की कीमत कितना रहेगा, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है। ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये एक बहुत अच्छा रोल करेंगे जो हमारे मेजर करने में, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं ये उसमें बहुत अच्छा रोल करेगा, ताकि हमें पता चलेगा कितना बजट है, कितने पैसे है सर्कुलेशन में, कितनी कमोडिटीज बिक गई है, कितनी कमोडिटी सेल हो गई है, और इन पैसों में कितनी केजी सेल हो गई है, ताकि हमें एक प्रोडक्शन करने में बहुत फायदा मिलेगा। तो और जो तीसरी है तबादला का जरिया, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, जो क्लासिकल्स की बात आ गई यहाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की क्या जरूरत पड़ती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीडियम जरिया होता है, ये जरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज खरीदेंगे, इन चीजों से आप ये फैसिलिटेट करेंगे, ये पैसा आपके पास है, ये फैसिलिटेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल करने में। ये जो पैसा होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब होता है आपके पास पैसे, आप दौड़ लगाते हैं मार्केट में, और मार्केट से कोई कमोडिटी और कोई चीज खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ये पैसा जो होता है ये एक लिक्विड एसेट की तरह काम करता है। जैसे कि पिछले बताया गया है कि पैसा वो जरिया है जो माशियत में सामान और खदमत की तबादले में सहूलियत फराहम करता है। माशियत का सबसे ज्यादा माना
اٹھایا جاتا ہے کیونکہ اسے سامان اور خدمات کرنے کے لیے آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک موسٹ لیکوڈ ایسڈ ہے، اسی لیے سب لوگ پیسہ رکھنا چاہتے ہیں آپ کے اپنے پاس، تاکہ یہ مارکیٹ میں ایزیلی آرامی سے ایک جو چیز اس کو اچھا لگے وہ چیز خریدیں، کہ یہ نہ کہ جس سے کہ باٹر اکانومی میں اس کو وہ دکاندار دیکھنا پڑے گا اپنی کماڈیٹی کے حساب سے، جس کو ڈبل کوئنسیڈنس سامان، جس کو یہ چیز چاہیے، اس کو دیکھنا، اس کو سرچ کرنی پڑتی ہے، اس کو بہت سارے دشواریاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کو فیس جو اکانومی کے جو انڈیویجولز کو ایک کسٹمر کو فیس کرنا پڑتا ہے ڈبل کوئنسیڈنس سامانس۔ اسی لیے یہ منی بارس میں آئی کہ یہ ڈبل کوئنسیڈنس ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ جس میں بہت لیکوڈ ہوتا ہے، جو لیکوڈ ایسڈ ہوتا ہے، جو ایزیلی ہم اس سے کوئی خرید فروخت کر سکے مارکیٹ میں، تو اکانومی میں سہولت آئیں گے، لوگوں کو سہولت آئیں گے کہ ہمیں کوئی امپورٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ایزیلی ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، کہ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا، ڈیجیٹلی ہم پیسہ بھیجتے ہیں تو وہاں سے وہ کماڈیٹی آتی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسڈ وہ ایسا ایسڈ ہے جس سے ہم امیڈیٹلی اپنے کانویننٹ کے لیے چیپلی فار میکنگ پیمنٹس، چیپلی سستے بہت آسانی سے ہم اپنا پیمنٹ کرتے ہیں اور کنویننٹلی اپنا چیز خریدتے ہیں کوئی دشواری کے بغیر۔ جو چیز ہمیں چاہیے تو ہم ترنت مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم یہ چیز آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی تبادلے کا ذریعہ بن جاتا ہے، میڈیم آف ایکسچینج۔ اس میڈیم آف ایکسچینج یہ کن اکانومسٹس کا چرچا کیا ہوں اس پہ، یہ جو چرچا کیا تھا جو کلاسیکلز تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم پیسہ رکھتے ہیں میڈیم آف ایکسچینج کے لیے۔ میڈیم آف ایکسچینج مینز انہوں نے کہا MV = PT، منی سرکولیشن جو ہوتی ہے اکانومی میں، سرکولیشن ہوتی ہے اکانومی میں، اس کی ویلاسٹی تھی۔ یہ ویلاسٹی کیا ہوتا ہے؟ ایک پیسہ جو ہوتا ہے، ایک روپے جو ہوتی ہے، یہ کتنے ہاتھوں میں یہ چلے جاتے ہیں ایک دن میں یا ایک سال میں، اس کو ہم ویلاسٹی کہتے ہیں۔ جو ملٹیپلر ہوتا ہے، ایک کے ہاتھ میں گئی تو اس نے ایک روپے کو 25 پیسے کمایا، دوسرے ہاتھ میں چلے گئے 125 تو اس نے اور 25 پیسے ہو گئے، بنے گئے 1.5 روپے۔ یہ اس کو کہتے ہیں سرکولیشن۔ اس نے کہا کہ یہ MV means money circulation into velocity of circulation، یہ ایکول ہونا چاہیے پرائس لیول۔ پرائس لیول کتنی ہے ایک چیز کی اور کتنا ٹریڈ ہو گیا اکانومی میں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو یہ تبادلہ ہے یہ کس طرح ہم میجر کریں گے، ناپیں گے کس طرح۔ انہوں نے کہا کہ سرکولیشن جو ہوتی ہے اکانومی میں، اس کی ویلاسٹی کتنے، ہاؤ مینی ٹائمز روپے چینج ہینڈس، ایک بار یہ پیسے 1 روپے کتنے ہاتھ میں چلے گئے ایک دن میں، تو اس میں کتنی سرکولیشن ہو گئی اور اس میں کتنا ایڈ ہوا پرائس، اور اس میں جو ٹریڈ کتنا ہو گیا ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں۔ اس کو یہ کہنا تھا کلاسیکل اکانومسٹ۔ بہت اچھی ڈیفینیشن دی جو فشر نے کہا تھا، یہ میڈیم آف ایکسچینج کی بات ہم نے کی۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم کہیں گے کہ جو یونٹ آف ویلیو یا اسٹور آف ویلیو کہا تھا، وہ ایکچولی کہا تھا کہ اسٹور آف ویلیو کس کی ان کی ڈیفینیشن تھی۔ ایکچولی اس پر زیادہ زور دیا تھا کینز نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹور آف ویلیو ہوتا ہے، یہ جو اسٹور آف ویلیو قیمت کا ذخیرہ ہوتا ہے، یہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں لوگ، یہ لوگ کیوں اسٹور آف ویلیو کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ اسپیکولیشن کے لیے رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کینز کا ماننا تھا، یہ کینز نے کہا تھا یا یہ مارشل نے کہا تھا یا اسپیگو نے کہا تھا یہ ذخیرہ کرتا ہے، اس کا ویلیو بڑھتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکاشن کے لیے، یہ ہم پریکاشن موٹو کے لیے یا اسپیکولیشن موٹو کے لیے ہم رکھنا چاہتے ہیں یہ پیسے۔ اسی لیے ہم کوئی بانڈ خریدتے ہیں، ہم کوئی شیئر خریدتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے کہ پرانے لوگ رکھتے ہیں اپنی الماریوں میں رکھتے ہیں، کہ یہ پیسہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں خریدیں گے، سونا خریدیں گے یا بانڈز خریدیں گے، ہم فیوچر کے لیے اس کو خریدیں گے تاکہ اس کا ویلیو ہے فیوچر میں۔ تو یہ کینز کا کہنا تھا یا ایسے کیمبرج والوں کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ ایک میجرنگ راڈ فیوچر میں رہے گی، تو
तबादला भी हो गया। तो इसके बाद हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये जो फोर्थ फंक्शन जो होते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। ये है क्या? मौखिजा आरादगी का माय जो हम कहते हैं कि डेफर्ड पेमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लोन लेता है बैंक से, कोई बारो लेता है, कोई किसी से ये पैसा बारो करता है फॉर टाइमिंग के लिए, वो कहते हैं उसको कि हम आपको देंगे ये लोन 1 साल के बाद, 10 दिन के बाद, 50 दिन के बाद। हम उसको हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। ये डेफर करता है, टाइम डेफर करता है। ये कर्जों हम ले लेते हैं किसी इंसान से, किसी फैक्ट्री से, किसी इंसान से या किसी बैंक से हम एक लोन लेते हैं। उस लोन को हम इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर लेते हैं। उस इंस्टॉलमेंट्स को हम कहते हैं कि डेफर्ड पेमेंट, या किसी इंसान से हम एक इंस्टॉलमेंट में इन पैसों को वापस कर देते हैं। कि इसमें ये भी फंक्शन रहता है कि ये कोई इंटरेस्ट लेता है, मगर हम इंस्टॉलमेंट्स में हम इसको ये वापस कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, इस वक्त हम देखेंगे जो इंडिविजुअल जो कस्टमर होता है वो लेता है, किसी दुकानदार से कोई चीजें लेता है, मगर ये उसी टाइम उसको ऑन स्पॉट पैसा नहीं देते हैं, ये इसको इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर देते हैं। कि पैसों को एक वैल्यू है, पैसों को एक डेफर्ड पेमेंट में इसका एक ये भी पावर होता है कि ये एक डेफर्ड पेमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं। इसका मतलब यही होता है। तो ये हो गए एक छोटी मोटी जो हमने चार हिस्सों में ये फंक्शंस बांटे हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मोटे मोटे जब हमने 4 फंक्शंस का खुलासा यहाँ किया है कि उसमें बहुत सारी और भी फंक्शंस जो होते हैं, और भी जो वैल्यूज इसके और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, एक मनी में ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारा और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मनी की, इन पैसों का तो हमने इसमें वो चर्चा नहीं किया था। जो रकम की फरहमी की इकदाम, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये सप्लाई कैसे होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये सप्लाई जो मनी होती है ये कैसे हम सप्लाई कर देते हैं, कौन सप्लाई करता है ये मनी, कैसे सप्लाई होती है, क्यों सप्लाई होती है ये मनी, कितना सप्लाई करना चाहिए। कि एक आम इंसान कहता है कि बहुत सारे पैसे आने चाहिए, वो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं चलेगा। कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमने फिशर की बात की ऑलरेडी, जिसने क्लास ने बहुत बड़ा चर्चा किया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उस हिसाब से पैसा सप्लाई होता है। MV इक्वल टू PT जो हमने यहाँ नहीं किया, हम बता रहे हैं कि हमने क्लास की बात की कि वो एक्चुअली प्रीवियस नॉलेज में होना चाहिए आपको, कि यहाँ थ्योरीज का हमने कंसेप्ट नहीं किया था, मगर थ्योरीज का यूज हुआ है इस चैप्टर में। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक ऑफ एसेट्स होते हैं यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। जो ये मनी होती है ये एक स्टॉक रखना चाहती है एक इकोनॉमी, एक गवर्नमेंट अपने ट्रांजैक्शन के लिए रखते हैं अपने इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी का एक जो फॉर एग्जांपल ये रखते हैं, गोल्ड रखते हैं या पैसा रखना चाहते हैं, किस हिसाब से रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, तो ये गवर्नमेंट का कंसर्न होता है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम सिंपली किसी इकोनॉमी की बात करें, जो सिंपल इकोनॉमी होती है, उसमें हम कहते हैं कि जितना आउटपुट निकलता है उतनी ही मनी सप्लाई होती है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था ME इक्वल टू PT, जो क्लासिकल का कहना था मनी इन सर्कुलेशन ये इक्वल होना चाहिए प्राइस लेवल और ट्रेड कितना हो गया है आउटपुट का। उसी इस हमने कहा कि ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू रखते हैं और ये एक मेजरिंग रॉड है। मेजरिंग रॉड के हिसाब से हम एक कमोडिटी को देखते हैं, किसी पिछले साल का जो नॉर्मल साल होता है जिसको हम बेस ईयर कहते हैं, उस बेस ईयर के हिसाब से हम देखते हैं एक नॉर्मल साल किस साल को कहते हैं कि इस वक्त 11 और 12, जहां जिस साल में कोई ऐसा इकोनॉमिक बहरान ना आया, जो कोई वार नहीं हुआ, जो नॉर्मल ईयर जिसको हम कहते हैं, जहां कोई वार नहीं हुआ, नेचुरल डिजास्टर नहीं हुई या कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, इक्तिसादी बहरान नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट एक बेस ईयर बना दे। उस बेस ईयर के हिसाब से जितना आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को
मार्केट वैल्यू में तब्दील करता है, उस मार्केट वैल्यू को तब्दील करता है, उसी हिसाब से ये मनी सप्लाई करते हैं। इसको हम रियल वैल्यू, रियल मनी सप्लाई कहा करते हैं। ये एक सिंपल इकोनॉमी की बात अगर हम करेंगे। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें हमें वेरियस एसेट्स का भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एसेट्स क्या होते हैं, कैश कितना रखेंगे, चेकिंग अकाउंट डिपॉजिट्स कितना रखेंगे, गोल्ड कितना रखेंगे, डिबेंचर्स कितना है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट की हमने बात की कि हम कितना एसेट्स रखेंगे, गोल्ड कितना रखेंगे, कैश कितना रखेंगे, कॉइन्स कितने रखेंगे, या उसमें कितना हम पेपर मनी कितने रखेंगे। जो हम कॉम्प्लेक्स के हिसाब से हम देखेंगे कि ये गवर्नमेंट का कानून होता है। तो ये सप्लाई कौन करता है, ये मनी सप्लाई करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे, अपनी कंट्री की बात करेंगे, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई करती है मनी। अगर हम सिंपल इकोनॉमी की बात करेंगे, कितना आउटपुट निकला, जो मार्केट वैल्यू जिसको हम जीडीपी कहते हैं, मार्केट वैल्यू उसमें लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन इकोनॉमी, या हम के फैक्टर प्राइसेस की हिसाब करेंगे, जितना हमने फैक्टर प्राइस लिया, लैंड लेबर और कैपिटल लिया, उनका अपने अपने हिसाब से क्या अपने हिसाब से लैंड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिली, जो हमने कैपिटल लाया था उनको इंटरेस्ट मिला, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला, उसमें सारे में के वो जमा करके उतना ही पैसा हम उसको ऐड कर दिए, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जो दूसरी है जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम फॉरेन अर्निंग जिसको हम कहते हैं, फॉरेन अर्निंग को ऐड करते हैं। तो उसमें जो हमारे लोग बाहर हैं तो उसको भी हम ऐड करते हैं। तो अगर हम उसको ऐड करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारे लोग बाहर काम करते हैं तो और बाहर के लोग यहाँ करते हैं, हम डिडक्ट करके जो हम देंगे नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो उसी हिसाब से मनी सप्लाई आते हैं। तो सप्लाई कौन करता है, ये एक रिजर्व बैंक होता है, जैसे कि फेडरल रिजर्व बैंक होता है अमेरिका में, तो यहाँ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो अपनी इतनी ही सप्लाई साल में सप्लाई करती है ताकि कोई इन्फ्लेशन ना आए या कोई बहरान आए। तो ये हमने चर्चा कर दिया कि किस तरह मनी सप्लाई होती है हमारी इकोनॉमी में। उसके बाद उसके होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये मेजर कैसे करेंगे। मेजर का काम होता है कि ये जो हम अपनी अंदाज में किस तरह हम मेजर करेंगे ये इकोनॉमी, किस तरह हम देखते हैं कि मनी सप्लाई कैसे हम देखते हैं कि हम मनी सप्लाई देखते हैं। 4 तरीकों से हम मनी सप्लाई देखते हैं कि मनी सप्लाई हम या जब हम उसको कहते हैं कि हमने ये रकम फराहम की सबसे ज्यादा जो हमने M4 में M1, M2, M3 M4 जो हिंदुस्तान में रकम की फराहमी की 4 इकदाम है, तो हमने उन्हीं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों ने हमें ये डिफिनीशन दी है कि M1 क्या होता है, वो M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, जो M4 क्या होता है। इन 4 ये सबसे बड़ी मेजर्स मनी सप्लाई हैं। हम एक एक करके हम इन 4 को पढ़ेंगे। जो M1 होता है, M1 क्या होता है, M1 होता है CU प्लस GD प्लस OD। M1 जो होती है ये कहते हैं कि न्यूरो मनी सप्लाई, जिसमें हम कहते हैं करेंसी, अवेलेबल करेंसी, जिसको हम कहते हैं CU इज द करेंसी अवेलेबल विद द इंडिविजुअल्स विद द पावर। जो हमें करेंसी होती है M1, ये जो लिक्विड एसिड लिक्विड क्लेम्स होते हैं, जो हम यूज डायरेक्टली यूज करते हैं, जो करेंसी है लोगों के पास, पैसा है लोगों के पास, उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन के बगैर, कोई परेशानी के बगैर उसको हम पेमेंट करते हैं तो तुरंत हमें कोई चीज खरीद सकते हैं, जो हम उसको M1 कहते हैं। जो M4 होता है उसमें जो एग्रीगेट मनी सप्लाई कहा करते हैं कि इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं जो हम कभी भी पढ़ेंगे। M1 हमने कहा कि ये सिर्फ करेंसी जो होती है, रेडी करेंसी, जिसको हम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन यूज करते हैं। इसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं, हम उनको पढ़ेंगे, जिसको हम नैरो मनी कहते हैं, जो हमने M4 कहा करते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि एग्रीगेट मनी सप्लाई, जिसमें पोस्ट ऑफिस भी आएंगे या और कोई चीज आएंगे, हम उसको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद और एक कंसेप्ट है जो M0, जिसको हमने डिफाइन नहीं, इसमें यूज नहीं किया, मगर हम उसको कहेंगे इसमें हाई पावर मनी कहा करते हैं या मनी बेस कहा करते हैं, तो उसको भी हम
تھوڑا بہت چرچے میں لائیں گے. تو M1 میں کیا کیا ہوتا ہے, M1 میں کیا کیا ہوتا ہے, منی سپلائی M1 کیا ہوتا ہے, CU پلس DD پلس OD, کرنسی اویلیبل ود دی پیپل, جو لوگ ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی ریسٹرکشن پیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ خرید فروخت میں آسانی ہو جائے, یہی ہوتا ہے M1. اور جو کرنسی ہیلڈ بائی دی پبلک, جس کو ہم کوائنز بھی کہا کرتے ہیں, کوائنز اینڈ کرنسی ان سرکولیشن, جس کو ہم CU کہتے ہیں. اور جو DD ہوتا ہے, ڈیمانڈ ڈپازٹس ان بینکس, ڈیمانڈ ڈپازٹ ان بینکس ہوتا ہے یہ لوگ جو پیسہ رکھتے ہیں بینکس میں, اس کو ہم ڈیمانڈ ڈپازٹس کہتے ہیں. ڈیمانڈ ڈپازٹس بہت طریقوں کے ہوتے ہیں, جو فکسڈ ڈپازٹس ہوتے ہیں, ٹائم ڈپازٹس ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیمانڈ ڈپازٹس کی بات اگر ہم کریں گے, وہ کون سے ڈپازٹس ہوتے ہیں جو اکاؤنٹ ہولڈر رکھتے ہیں بینکس میں, جو وڈرا کرتے ہیں کسی ٹائم یہ کرتے ہیں, جو اس DD کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ ڈپازٹ. ڈیمانڈ ڈپازٹس 2-4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم ہوتا ہے ڈیمانڈ ڈپازٹس. ڈیمانڈ ڈپازٹس وہ منی ہوتا ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر رکھتا ہے اپنے بینک میں, وہ کسی بھی ٹائم نکال سکتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. مگر اس میں تھوڑا جو یہ انٹرسٹ ریٹ ہے بہت کم رہتا ہے, منیمم رہتا ہے, اتنا زیادہ یہ انٹرسٹ نہیں رکھتی ہیں. اس کا جو ہم دوسری کہا کرتے ہیں کہ سیونگ ڈپازٹ. سیونگ ڈپازٹس میں جو انٹرسٹ ریٹ رہتی ہے وہ تھوڑا بہت رہتی ہے. اس میں سیو کا پیسہ رکھتے ہیں, جو کوئی بزنس میں رکھتا ہے یا کوئی انڈسٹریلسٹ رکھتا ہے یا کوئی انویسٹ کا بینک میں ہی رکھتا ہے پیسہ, جس کو زیادہ بزنس نہیں ہے, وہ یہی سیونگ ڈپازٹ سیو کرنے کے لیے رکھتا ہے منی. کیا ہے, کیونکہ یہ رکھتا ہے یہ وہ ڈپازٹ ہوتا ہے, وہ ایسا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشنز ہوتے ہیں, وہ کی ریسٹرکشن ہوتے ہیں, اس میں جلدی ہم پیسہ نہیں نکال سکتے, پرووائڈڈ کوئی ایمرجنسی نہ پڑے. اس میں یہ ایسا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں تھوڑا بہت ایک انسان کو ایک ٹائم ڈپازٹ ہوتا ہے, ٹائم کے لیے رکھتے ہیں, اسی لیے اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت زیادہ رہتا ہے. یہ میچورٹی بیفور یہ پیسہ ہم پیسے نہیں ایسے نکال سکتے ہیں, یہ اس کو ہم سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن. اور جو تیسرا جو اس میں ایک اور کمپوننٹ آتا ہے OD, ادر ڈپازٹ. وہ ادر ڈپازٹس کون سے ڈپازٹس ہوتے ہیں, یہ جو بینک میں جو گورنمنٹ پیسہ انکلوڈ جو ہوتا ہے, یہ ادر ڈپازٹس کون سے ڈپازٹس ہوتے ہیں, اس میں رکھتا ہے کہ RBI رکھتا ہے. ادر ڈپازٹس RBI جو ایک گورنمنٹ رکھتا ہے, جو ایک کمرشل بینک رکھتے ہیں بہت سارے پیسے, یا RBI کے پاس یا کوئی بڑے فائنانشل انسٹیٹیوشنز میں, FDI میں یا IMF میں, ایسا IMF میں رکھیں گے یا ورلڈ بینک میں رکھیں گے یا کہیں اور رکھیں گے, جو ریزرو بینک رکھتا ہے فار ایگزامپل, یا کمرشل بینک رکھتا ہے فار ایگزامپل, جو پبلک فائنانشل انسٹیٹیوشنز رکھتے ہیں کہیں پیسے, یا فارن سینٹرل بینکس میں رکھتے ہیں پیسہ. تو اینڈ فائنانشل انسٹیٹیوشن لائک IMF, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں رکھیں گے, ورلڈ بینک میں رکھیں گے. یہ فار ایگزامپل کسی وقت کوئی خدا نہ خاصا کوئی مالی بحران سے نہ گزرنا پڑے تو کہ ان سے وہ تھوڑا بہت انٹرسٹ ریٹ لیتے ہیں. جو ایکسٹرا منی رکھتا ہے کمرشل بینک کے پاس, ایکسٹرا منی رکھتا ہے, CRR ہوتا ہے, SLR ہوتا ہے, یہ کن یا ریزرو بینک رکھتا ہے پیسہ فارن انسٹیٹیوشنز میں, تاکہ ان کے انٹرسٹ ریٹ حاصل کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. یہ ادر ڈپازٹ, یہ بھی وہ منی ہوتے ہیں, یہ کسی بھی ٹائم وہ نکال وہاں سے لا سکتے ہیں, جب ان کو کوئی ضرورت پڑے, اپنی کنٹری کو کوئی ضرورت پڑے, اسی بھی ٹائم وہ پیسہ لا سکتے. یہ بھی سرکولیشن میں ہوتی ہے. ڈیمانڈ ڈپازٹ بھی سرکولیشن میں ہوتی ہے. کرنسی ڈپازٹ, کرنسی اویلیبل ہوتے ہیں, کوائنز ہوتی ہیں, کرنسی اویلیبل منی ہوتی ہیں جو پبلک کے پاس ہوتی ہے, وہ بھی سرکولیشن میں ہوتی ہے. یہ سارے پیسے جو سرکولیشن میں ہوتی ہے تاکہ اس سے اور پیسہ کمائے. تو یہ بہت بڑی ایک پہلا جو میجر تھا یہ ہے کہ ہمارے ریزرو بینک یا ہمارے کمرشل بینک پرٹیکولرلی کنٹری ایک حصہ پیسوں کا جو ان کے ڈپازٹس ہوتے ہیں, بینک میں ڈپازٹ ہوتے ہیں, کمرشل بینک میں ڈپازٹ ہوئے لوگوں کے پیسے, وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں رکھتے ہیں, ورلڈ بینک میں رکھتے ہیں, تاکہ وہ وہاں سے پیسے کمائے ایز انٹرسٹ ریٹ, وہاں سے پیسے کمائے تاکہ وہ اپنی گروتھ بڑھانے کے لیے وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ سب سے اچھا فنکشن ہوتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان پیسوں کو جو ہم بینک میں رکھتے ہیں,
इन पैसों को क्या होता है, कैसे एक SLR CRR कैश रिजर्व रेशो कैसे वो ट्रेड करते हैं बाकी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, या स्टेटिक लिक्विडिटी रेशो कैसे ये मैनेज करते हैं ताकि अपनी ग्रोथ के लिए। ये पहले पार्ट। जो दूसरी होती है M2 होता है, M2 होती है और M1 होते हैं। एक तो ये M1 होते हैं जिसमें CU होता है, करेंसी जो पब्लिक के पास होता है, DD होता है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हमने कहा है कि ये एक तो सेविंग, एक तो करंट अकाउंट होता है, दूसरा सेविंग अकाउंट होता है, तीसरे और होता है OD अदर डिपॉजिट्स होते हैं जो एक रिजर्व बैंक या एक कमर्शियल बैंक फॉरेन इंस्टीट्यूशन में रखते हैं ताकि वो कोई और पैसा कमाए। और इसमें और एक ऐड किया उन्हें सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में ये रखते हैं। ये हो गया दूसरे मेजर बैंक, जिसको हमने कहा कि ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, किस तरह मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी में फंक्शन करती है। सेविंग डिपॉजिट, कोई लोग सेविंग रखते हैं पोस्ट ऑफिस में ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाए, ये दूसरी फंक्शन कहा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद जो M3 है, M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। नेट टाइम डिपॉजिट्स हम देखते हैं कि नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें देखते हैं कि नेट टाइम डिपॉजिट्स में कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल सेविंग में कितना आ गया, ये करंट में कितना है, तो बाकी जो नेट में कितना आ गया, नेट जो जिसमें हम प्लस माइनस करके हम नेट निकाल सकते हैं कि टाइम डिपॉजिट्स हमारे बैंक की कितने हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन इंस्टीट्यूशन में कितने हमने नेट डिपॉजिट रखा है, या हमारे लोगों की कितने नेट डिपॉजिट्स है हमारे कमर्शियल बैंक में। तो ये इनको कैलकुलेट करके ये तीसरी फंक्शन उन्होंने बताई कि ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मगर पहली जो M1 है वो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है। जो M4 है, जो M4 की अगर हम बात करेंगे, ये तो M3 हो गया। M3 का क्या वैल्यू क्या है? M3 का वैल्यू होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। मतलब M1 की बात करेंगे उसका हम वैल्यू दे देंगे इसमें, ये बहुत बड़ा। M4 जो होता है एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी, जिसमें हम M1 कहेंगे, M1 क्या, M3 का वैल्यू देंगे हम ऊपर। हम देखते हैं कि M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स कितने हम टाइम डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, और इसमें हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स कितना है, जिसमें ये पोस्ट ऑफिस से एक्सक्लूड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और NSC। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूड हम क्यों करते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें रिस्क बड़ी नहीं होती है। ये जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं वो लोग रखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। एक गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ताकि उनको पता चलता है कि ये इसमें रिस्क नहीं है। अगर कुछ भी हो, कोई भी माली बहरान, जैसे कि माली इक़्तिसादी बहरान आए, जैसे कि 1929 और 2008 में एक बहरान से गुजरना पड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी को, मगर उस टाइम भी जिनके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स थे कि उनका अपना पैसा वापस आ गया विथ ऑल द इंटरेस्ट रेट्स। तो उसमें कोलेटरल होता है, ये गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, या अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें ये एक्सक्लूड हम करते हैं। ये गारंटीड होते हैं, गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन पॉइंटों को लिखा जाता है। गवर्नमेंट ऐसे सर्टिफिकेट देते हैं जैसे कि उनको पता होता है कि हमें रिटर्न करना है, हमें किसी बहरान भी से भी गुजरना पड़ा मगर ये पैसे हमें वापस करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, ये कोलेटरल होता है। कोलेटरल मीन्स इसमें फुल गारंटी होती है, उसमें पैसा नहीं डूबने का कोई चांस नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल इन तीनों की बात करेंगे, तो हमने इस M1 अगर हम किसी वक्त कोई सवाल करें कि M1 जो होता है हम उसको नैरो मनी कहा करते हैं। तो जो सेविंग डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में होते हैं वो हमें सर्व नहीं करते, हम पैसे रखते हैं। कोई लोग जो बूढ़े लोग रखते हैं ज्यादातर पोस्ट ऑफिस में, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन नहीं करता है क्योंकि वो कोई चेक वगैरह नहीं, उसमें कोई चेक वगैरह फैसिलिटी नहीं होती है। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होते हैं वहाँ चेक फैसिलिटी नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फंक्शन जो नहीं होती है। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होते हैं उसमें
एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का पावर नहीं होता है कि उसमें चेकिंग फैसिलिटीज नहीं होते हैं, वो वहाँ ही रहते हैं फॉर टाइम भी। तो हम ये कहेंगे कि जो M1 होता है उसमें ये पोस्ट ऑफिस सेविंग्स नहीं है, इसीलिए हम, क्योंकि उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि M1 जो होता है ये एक नेरो फंक्शन होती है उसमें, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो एक फंक्शन है जिसमें एक कंपोनेंट जो M2 में आया था, जो M2 की बात जो है इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होते हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक नेरो फंक्शन है। तो उसके बाद जो हम इसी तरह हम कहेंगे जो फिक्स्ड डिपॉजिटर्स जो होते हैं जिसमें इंक्लूड M1 भी होते हैं, जिसमें हम M3 की बात करेंगे उसमें हम कहते हैं कि ये ब्रॉड मनी होते हैं, कि इसमें हम कहते हैं कि इंक्लूड होते हैं टाइम डिपॉजिटर्स। इसमें टाइम डिपॉजिटर्स की बात करेंगे तो इसलिए कहेंगे ब्रॉड मनी की कंसेप्ट आएंगे, जो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक फैसिलिटेट करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, जो RBI टेक्स अकाउंट ऑफ M3, जो RBI का कंसेप्ट है वो M3 यूज करते हैं, क्योंकि M3 में बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। सो इसका मतलब ये होता है जो इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट होते हैं वो विड्रॉ नहीं करते हैं, मैच्योरिटी से पहले वो नहीं निकाल सकते हैं वो पैसा। तो इसीलिए हम कहते हैं ये जो M3 की बात करते हैं कि ये बैंक्स जो टाइम डिपॉजिट लेता है तो ये बैंक के पास रहता है, एक एसेट रहता है, ताकि ये और बहुत सारा अमाउंट एज एन इंटरेस्ट अर्न करेंगे फॉरेन कंपनी से, फॉरेन बैंक से या IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो M4 उसके बाद जो और एक फंक्शन इन एडिशन, इसके अलावा जो M1, M2, M3 जो 3 फंक्शन जो है या 4 फंक्शन जो है, इसके अलावा हम एक और ऐड करेंगे जिसको हम M0 कहा करते हैं, M0 जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा M1, M2, M3, M4 के अलावा जो हमारे पास और एक फंक्शन आ गई है जो बहुत अच्छी फंक्शन है, रिजर्व बैंक ने ऐड किया था कि M0 की, जिसको हम सेवरल नेम से कहा करते हैं, जिसको हम मॉनेटरी बेस भी कहा करते हैं, या सेंट्रल बैंक मनी कहा करते हैं, या हाई पावर मनी कहा करते हैं, या रिजर्व मनी कहा करते हैं। ये बहुत सारे जो जीरो है, जो M0 है, जीरो मनी या M0 को गर्दिश में कौन सी आती है उसमें हम या कहते हैं कि, या हम उसको कहते हैं कि मॉनेटरी बेस भी कहा करते हैं, या उनको हम सेंट्रल बैंक भी कहा करते हैं, या हम उसको हाई पावर्ड मनी भी कहा करते हैं, या उसको रिजर्व मनी भी कहा करते हैं। जो ये रिजर्व मनी है, ये M0 है या हाई पावर्ड मनी है, ये है क्या एक्चुअली? ये करेंसी इन सर्कुलेशन में रहती है। हुकूमत का खालिश जो RBI का जो ये होता है, ये इसमें रहता है कि सर्कुलेशन इन व्हाट वी कॉल इट इज सर्कुलेशन इन करेंसी सर्कुलेशन, जो पब्लिक के पास पैसा रहता है, जो करेंसी रहती है, कॉइन्स रहते हैं, रुपया रहते हैं, ये बेस इसको हम M0 कहते हैं, या M0 कहते हैं, या मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, या हाई पावर मनी भी कहते हैं। और इसके बाद जो बैंकर्स होते हैं ना, वो प्लस हम बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, जो बैंकर्स डिपॉजिट करता है विद RBI, जो रिजर्व बैंक, जो हमारे पास कमर्शियल बैंकर्स होते हैं, वो RBI के पास पैसा रखता है। वो RBI के पास कैसे कर रखते हैं? जो CRR होता है, कैश रिजर्व पैसा रखता है, कि कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है पैसा, ताकि किसी वक्त जो करंट अकाउंट्स होते हैं तो वो करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए उनको पैसा हमेशा हर वक्त रिजर्व रखना पड़ता है, अवेलेबल रखना पड़ता है अपने कमर्शियल बैंक में। तो इसके बाद जो SLR रखता है, SLR वो जो पैसा बैंक कमर्शियल बैंक रखता है रिजर्व बैंक RBI के पास, उसको हम SLR कहते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो RBI देता है कमर्शियल बैंक को अपने पैसे रखने के लिए। जो कमर्शियल बैंक रखते हैं RBI के पास पैसा, शेयर 20%, 50%, ताकि कमर्शियल बैंक किसी वक्त किसी माली बुरा से गुजरना न पड़े।
اس کو SLR کہتے ہیں. وہ SLR شاید 4% کچھ ہے اس وقت, مجھے پوری پتہ نہیں ہے کتنی پرسنٹ ہے اس وقت کمرشل بینک کا SLR وتھ کمرشل وتھ RBI. تو وہ پیسہ بھی ہوتا ہے, اس سے پیسے بھی آ رہے کمرشل بینکس وہاں سے کماتے ہیں SLR بھی بہت ہے, بہت سارا پیسہ 50% شاید رکھنا پڑتا ہے کمرشل بینک والوں کو ریزرو بینک والے کے پاس. اسی کو ہم بیس بھی نہیں کہتے ہیں, اسی کو ہم بینکر جو کمرشل بینک رکھتے ہیں RBI کے پاس دو جو SLR کہتے ہیں, موسٹلی SLR یا CRR اپنے پاس رکھتے ہیں, ریزرو پوائنٹ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ منی سپلائی کو کوئی ایشو پرابلم نہ آنے دیں گے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں ان کے پیسے ان کے کوئی ڈیمانڈ نہ آئے کسی وقت اچانک ڈیمانڈ آئے تو وہ پیسہ ضروری دینا پڑتا ہے. کیونکہ خاص کر اس وقت ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ڈیجیٹلی جن کے پاس یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پیسے نکالتے ہیں, ٹرانزیکشن کے لیے رکھتے ہیں, ڈیلی یوز کے لیے رکھتے ہیں, اس لیے بینک کو اپنے پاس پیسہ رکھنا پڑتا ہے جس کو ہم CRR کہتے ہیں. باقی پیسہ ریزرو بینک کے پاس رکھتے ہیں جو SLR کہتے ہیں, وہ ایک پرسنٹیج رکھتے ہیں, اس پرسنٹیج کو ریزرو بینک ایک معاوضہ دیتا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ دیتا ہے. تو ادر ڈپازٹس ود RBI جو ادر ڈپازٹس ود RBI جو RBI رکھتے ہیں دوسرے بینکوں کے پاس, جو ہم نے بھی کہا چرچے میں کہا کہ جو مانیٹری انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا ورلڈ بینک کے پاس RBI رکھتا ہے اپنے پیسہ, وہ بھی بہت سارا پیسہ رہتا ہے تاکہ یہ منی بیس اسٹرانگ رہے, کسی وقت کوئی ایسا مالی بحران اپنی اکانومی سے نہیں گزرنا پڑے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں یہ نیٹ جو ریزرو بینک ہوتا ہے, نیٹ RBI کریڈٹس ٹو دی گورنمنٹ, اس میں اگر ہم زیادہ تھوڑا بہت کریڈٹ ٹو دی گورنمنٹ, یہ نیٹ RBI کریڈٹ ٹو دی گورنمنٹ کو کتنا پیسہ دیں گے جو کمرشل بینکس وہاں رکھتے ہیں کتنا دیں گے, پلس RBI جو کریڈٹ دیتا ہے کمرشل بینک کمرشل سیکٹر کو, RBI کتنا یہ دیتا ہے کریڈٹ کمرشل بینک کو, یا یہ RBI کتنا دیتا ہے گورنمنٹ کو, یہ بھی اس میں آتا ہے کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ فیسلٹیز دے ریزرو بینک, یہ ریزرو بینک کتنا دے گا, کتنی فیسلٹی دیں گے گورنمنٹ کو, یہ بھی اس میں آتا ہے. تو RBI's claims on banks جو RBI کلیم کرتا ہے اپنے کمرشل بینکس کو فار فیسلٹیٹنگ, یہ بھی اس میں آتا ہے. تو RBI نیٹ پبلک فارن ایسیٹس جو RBI's کے پاس جو RBI's ایسیٹس ہوتا ہے فارن بینکس کے پاس, انٹرنیشنل مانیٹری کے پاس یا باقی کمپنیز کے پاس, یہ ٹریڈ کرتا ہے, کمپنی سے ٹریڈ کرتا ہے, بانڈز خریدتا ہے, شیئرز خریدتا ہے, کتنے ہیں وہ, اس میں وہ بھی چیزیں آتی ہیں. تو گورنمنٹس کرنسیز لائبلٹیز ٹو دی پبلک, یہ گورنمنٹس کرنسیز کتنے ہیں لائبلٹیز ٹو دی پبلک جو پبلک فیسلٹیز ہوتے ہیں گورنمنٹ دیتا ہے, تو پبلک کی کتنے لائبلٹیز ہوتے ہیں, گورنمنٹس کرنسیز لائبلٹیز ٹو دی پبلک کی کتنی لائبلٹیز ہے گورنمنٹ کو, کہ بہت سارے فیسلٹیز دیتا ہے گورنمنٹ جو پبلک بناتے ہیں, سڑکیں بناتے ہیں, روڈز بناتے ہیں, اسکول بناتے ہیں, تو وہ بھی اس کو ہم کہ لوگوں کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے, مگر لائبلٹیز کتنی ہیں, لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں, لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی کتنے پیسے ہیں, وہ لائبلٹیز ہی ہوتے ہیں. جو RBI نیٹ مانیٹری لائبلٹیز ہوتی ہیں, نان مانیٹری لائبلٹیز ہوتی ہیں, جو RBI کی نان مانیٹری لائبلٹیز ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے فار ایگزامپل ایسی چیزیں گورنمنٹ جو RBI کو دینا پڑتا ہے. فار ایگزامپل انشورنس اسکیمز ہوتے ہیں یا اور کوئی چیزیں جو نان مانیٹری ہوتے ہیں, جو پیسوں کے بغیر بہت سارے انسینٹیوز دینے پڑتے ہیں, جیسے میڈیکل فیسلٹیز اس میں آئیں گے, یا اور کوئی جو ہم چیریٹیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم نان گورنمنٹ نان مانیٹری لائبلٹیز ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی لیے ہم اس کو M0 کہا کرتے ہیں, مانیٹری بیس کہا کرتے ہیں, جو اکانومی میں ساری چیزوں کو ایڈ کر کے اس کو ہم مانیٹری بیس کرتے ہیں, M0 کہا کرتے تھے. تو اس کے بعد آ گیا ہارڈ منی کا ایک اور کنسیپٹ آ گیا ہے ہمارے اکانومی میں, جو ایکچولی اسپیکولیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اسپیکولیشن جو گینز کا کنسیپٹ تھا, یہ اس میں ہم انفلو آف فنڈز کرتے ہیں, انفلو آف کیپٹل کرتے ہیں باقی کنٹری سے, مگر اس انفلو آف فنڈز کیوں کرتے ہیں, تاکہ یہ جو ڈفرنٹ ریٹ آف انٹرسٹ پہ ہم منی لاتے ہیں باہر سے, تاکہ کیپٹل لائیں گے ہم باہر سے, اس کیپٹل انفلو سے ہماری اکانومی
اکانومی جو ڈیولپمنٹ آئیں گے اس کیپٹل انفلو سے، ماڈرن مشینز لائیں گے ہم اپنے اکانومی میں، اس ماڈرن مشین سے ہم کیپٹل پروڈکٹیوٹی انکریز کرنا چاہتے ہیں، تو اس انکریز سے ہماری اکانومی بڑھ جائیں گے، گروتھ بڑھ جائیں گے، مگر یہ وولیٹائل کسی وقت ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ بارو کریں گے، زیادہ مشین بارو کریں گے، ہم ریپے نہیں کر پائیں گے، مگر یہ جو ہارڈ منی ہے یہ ایک گورنمنٹ ڈگری ہے، ایکسیپٹیبل بائی دا گورنمنٹ in order to purchase the capital, efficient capital from other countries جو اچھے اچھے مشینز لائیں گے اپنے کنٹری میں تاکہ یہ بڑھ جائے، مگر کسی وقت یہ وولٹائل بھی بن سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کسی وقت ریپے نہیں کر پائیں گے، جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم پھنس جائیں گے۔ تو اکانومسٹ سم ٹائمز کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈومیسٹک جو مشینز ہوتی ہیں ڈومیسٹک پروڈکٹ نکالنے کی کوشش کریں گے، اسپیشلائز کرنے کی کوشش کریں گے، ڈومیسٹکلی مشینز پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ آپ باہر سے فارن سے کوئی مشین لائیں گے جس سے ہم قرضے میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہارڈ منی ہے اس سے ہم پھنس جائیں گے کسی وقت مالی بحران میں۔ آپ سب سے سننے کے لیے آپ کا شکریہ، تھینک یو۔